살인과 파괴, 그리고 성노예까지 일삼는 IS에 딸을 납치당한 가족의 안타까운 사연이 전해지고 있습니다. 잠시 후에 만나봅니다. 시에 담긴 김소엽 시인의 삶과 신앙, 그리고 문화선교의 사명, 잠시 후 테마 인터뷰에서 소개합니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 제주특별자치도 원희룡 지사의 한라산신제 초헌관 역할 거부로 불거진 공직자의 종교적 자유 문제에 대해 샬롬을 꿈꾸는 나비행동 김영한 상임대표와 이야기 나눠봅니다. 안녕하십니까. 문강원 목사입니다. 한 문화사역단체가 조사한 걸 보니까요. 예배 시간에 성경책 대신 스마트폰의 성경 어플을 보는 사람이 조사 대상자의 73%를 차지했다고 합니다. 평소에도 대부분의 사람들은 성경 어플리케이션을 사용하는 추세입니다. 이것 때문에 한간에서는 성경 어플이 성경책을 대체할 수 있다, 없다는 논란이 됐던 것 같은데요. 성경책이 됐든 또 성경 어플이 됐든 우리가 주목해야 될 핵심은 진심으로 우리가 하나님 말씀을 가까이 하는 그런 마음인 것 같습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 19일 목요일입니다. 이번 주에는 계속해서 IS 때문에 고통당하고 있는 중동의 기독교인들의 소식을 전해드리고 있습니다. 오늘은 딸을 잃어버린 기독교인 어머니의 이야기를 전합니다. Ida Hanna also wants to live in safety with her family. But as you'll soon hear, that is not her first priority right now. Ida's story is heartbreaking and demonstrates the evil and coldness of ISIS. She tells of the events leading up to her ongoing nightmare. On the 6th of August, ISIS attacked Karakush. I heard the explosions. Many people, including children and young people, died in the attack. For the next 10 days, Ida and her husband Badu, who is blind, and their 3-year-old daughter Christina stayed in their home, not knowing what would happen next, living in fear. Thankfully, her other 3 children, including her 11-year-old son Christmas, had escaped to safety. Suddenly, ISIS broke their silence. From the loudspeakers, we heard Allah Akbar, and the ISIS people announced all the Christians needed to leave the area, and if we didn't, they said they were going to kill us. They also said you can stay if you accept Islam. Do that or leave. The militant Muslim group then rounded up all the Christians and brought them to a health center and briefly separated the men from the women. They opened our luggage and took things like gold and money and left our luggage on the ground and made us go to the bus. After that, me, my husband and daughter all went to the bus. We didn't take anything. I just held my daughter. Suddenly, one of the ISIS people just took her. He took my daughter from me. I started crying and my husband asked me what had happened. I said they have taken our daughter. I followed him off the bus into a building. Ida says Christina was then given to an older man with a long beard. She believes he was the leader of the ISIS group in that area and described him as having evil eyes. She pleaded with him to give her young daughter back, but he ordered her to get back on the bus. He told her to shut up and that if she said another word or came near her daughter, he would call his men to slaughter her right there. I was begging him, and my daughter was crying and screaming because she needed her mother. But he looked at me with his dark eyes and said, "Go now," and I started to cry. I felt like they were going to kill me if I stayed even one more minute. Ida returned to the bus distraught. Her husband was unable to chase after his wife and daughter because of his blindness. The Christians were then taken to the desert and dropped off with nothing. From there, they had to walk 7 hours to get to Erbil, where they were finally given food, water, and shelter in tents. Later, they would move to this unfinished shopping mall. When we arrived here, my oldest son, who was 23 years old, asked me, "Where is my sister?" And I told him that she was taken, that she is gone. He became like crazy and started to cry and said they can't do that. Although Ida reported to the local authorities in Erbil that her daughter was abducted by ISIS, she was told there was little they could do.
3 times she tried to go back to her village, but each time was prevented by the guards of the checkpoint from doing so, fearing ISIS would kill her. I'm only asking God for my daughter to be returned to me. I need my daughter to come to me, to be back on my knee, and that she is healthy. That is all I need. I'll never lose hope that I will see her again. I just don't know when. I believe God can do it. I have dreams about her every single day. VOM partner Ray Thorne read an emotional letter from a mother in the U.S. to Ida. Words cannot express my grief كلمات ما تقدر تعبر عن مشاعري over the loss of your little girl. لأنك خسرت بنتي. I read your story أنا قرأت القصة مالتي. and I sat and wept while I was at work. وأنا يعني بدي أصلي لك وبدي أبكي على موت بنتي. She said, I wept for you and your family. إحنا بكينا عليك وعلى العائلة كلها. She said, I have a 3-year-old daughter of my own. أنا عندي بنت عمرها 3 سنين. The thought of losing her is crushing. إنه أفقدها فشي خيالي موزي. The Lord is near to the brokenhearted الله قريب من أحياء القلب الضعيفين. and saves the crushed in spirit. 살인과 파괴에만 국한되지 않고 이렇게 어린 딸까지 납치하는 IS의 끔찍한 만행들이 하루빨리 끊어질 수 있기를 바랍니다. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 마다가스카르입니다. 김창주 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 선교사님 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 선교사님. 김창주. 네, 반갑습니다. 최근 3개월이 넘게 비가 그렇게 계속 내렸다고 하는데요. 그 피해가 컸다고 들었는데 지금은 어떻습니까? 예, 지금 상황은 정상적인 날씨로 돌아왔습니다. 지금 이곳은 전형적인 우기이고 가을입니다. 기온도 정상입니다. 지난 12월 말부터 거의 매일 비가 왔고 약 90일 동안 비가 계속 내렸습니다. 네. 그 사이에 6차례 사이클론도 있었고요. 네. 원래 폭이 드물게 많은 피해가 있었습니다. 저희가 있는 수도 타나하고 농농사를 주로 하는 곡창지대에 집중적으로 비가 와서 피해가 많았습니다. 네. 논들이 완전히 물에 잠겼고요. 논 위에 약 2m 정도 덮였으니 마치 바다나 호수같이 그렇게 보입니다. 네, 그렇군요. 그 사이에 100여 명이 죽고 82,275명 3월 초 통계입니다만은 그런 이재민이 생겼습니다. 네네. 국가는 크게 도움을 주지를 못하고 국가 재정이 어려워서 도로나 파손된 피해지 이재민들을 돕지 못하고 있습니다. 해외 도움을 기다리는 그런 실정입니다. 네, 예. 지금 상황은 어떻습니까? 지금 그래도 정상적인 날씨로 들어왔다고 하는데요. 어떻습니까? 예, 지금 최근에 한 3, 4일 비가 그쳐서 조금 나은 편입니다만은 아직 논은 그대로 물에 잠겨 있습니다. 네네. 참 다행입니다. 마다가스카르. 네. 좀 유명한 곳이긴 하지만 많은 사람들이 잘 모르는 것 같아요. 낯선 분들이 네. 참 많이 계실 것 같은데 마다가스카르가 어떤 곳인지 소개 좀 부탁드리겠습니다. 예, 마다가스카르는 아프리카 동쪽 인디안 오션이라고 불리는 인도양에 있는 큰 섬나라입니다. 네, 그렇군요. 세계에서 4번째로 큰 섬이고, 예, 문화와 인종은 아프리카, 아시아 중간이라고 보시면 됩니다. 말라가시들 조상은 인도 말레이 계통이고 폴리네시안이라고 불립니다. 그리고 언어권도 거기에서부터 왔다고 보고 있습니다. 쌀을 주식으로 하는 민족이고 우리 가운데는 아시아적 문화가 굉장히 많습니다. 그리고 동식물의 보고라고 그렇게 불립니다. 네, 선교사님 귀한 소개 감사드리고요. 또 이번 복합 재난으로 그 후유증이 크지 않을까 염려되는데요. 어떻습니까? 예, 이런 비가 이제 수해가 있고 나면 콜레라나 패스트 같은 것들이 돌지 않을까 그렇게 염려하고 있습니다. 네. 해마다 이 악순환이 계속되고 있고 저희 외국인으로 보기에는 참 외국인 선교사들로 보기에는 안타까운 점들이 많습니다. 수해 이후에는 아마 수인성 질병들이 돌 거라고 그렇게 예상하고요. 네. 해마다 식량이 절대적으로 부족한 나라인데 이렇게 농농사를 망쳤기 때문에 올해는 쌀값이 많이 오르고 민심이 흉흉하고 사회적 불안으로 이어지지 않을까 두려운 마음, 염려하는 마음이 있습니다.
거기 한인 숫자들이 어느 정도 됩니까? 예, 여기 한인들이 한 150여 명, 스몰 비즈니스, 자영업을 하시는 분들이 사시고요. 네. 그 가운데는 우리 한인 선교사들이 15명 내지 20명 정도 선교사들이 이곳에서 사역하고 있습니다. 예. 네, 선교사님 말씀을 듣고 보니까 참 이 땅이 참 복받은 땅인 것 같습니다. 그리고 우리 선교사님들 어려운 곳에서 정말 지구촌 곳곳에서 수고 많으신 것 같습니다. 선교사님 마다가스카르에서 수해 복구 사역에 힘쓰시는 우리 선교사님 위해서 더 기도하겠습니다. 또 그 땅이 아름다운 땅이 될 수 있도록 우리가 함께 기도하기를 원합니다. 선교사님 오늘 감사합니다. 소식 감사드립니다. 감사합니다. 시를 쓰는 분들을 만나보면 하나같이 참 맑은 영혼을 갖고 계시다 그런 느낌이 드는데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분 10시 그런 맑은 영혼의 소유자이십니다. 아름다운 시로 복음을 전하고 있는 시인 김소엽 권사님입니다. 지금부터 만나보시죠. 유업처럼 하나님을 찬양하며 천하를 얻고도 다윗처럼 시라고 하는 거는 영혼의 기도고 영혼의 호흡이고 그래서 하나님과의 그런 대화, 깊은 심령의 영혼의 대화가 사실은 시로서 옮겨지면 좋은 시가 되는 것 같아요. 예. 오늘 하루 현재 시로서 하나님께 영광 돌리고자 시 전도사를 자처하면서 한국 기독교 문화예술 총연합회를 섬기고 있는 김소엽 권사입니다. 하나님이 저에게 시 쓰는 달란트를 주신 거는 시로서 하나님께 영광 돌리라고 주신 거잖아요. 그러니까 시 전도사의 사명을 주셨다고 생각을 하니까 그 시 안에 자연스럽게 그 전하고자 하는 메시지가 있죠. 그게 바로 하나님의 말씀이죠. 그게 이제 그런 말씀을 시로서 형상화 시켜서 그걸 전하기에 이제 노력을 하고 있죠. 초등학교 5학년 때 사실은 그 100일장을 했어요. 교내 100일장. 5월 달에 그 어머니에 대한 시를 그 글재로 어머니가 나왔는데 그때 이제 어머니가 돌아가시고 나서 몇 달 안 돼서였기 때문에 아마 어머니에 대한 그리움이 굉장히 진하게 배인 그런 시를 진솔하게 썼던 것 같아요. 그게 장원이로 뽑혔어요, 제가. 그러면서 담임 선생님이 이제 아주 훌륭한 시인이 될 거라고. 그러니까는 저는 시인이 뭔지도 모르면서 시인이 돼야겠다고 생각을 한 거예요. 그래서 그때부터 시를 짓기 시작했어요. 학교 선생님의 말 한마디에 시인의 꿈을 갖게 되었던 김소엽 권사. 시라는 것은 진실한 마음을 담는 그릇이라는 걸 어렴풋이 알게 되었고 그 이후 그녀의 삶에 시는 생명의 호흡과 같이 중요한 존재가 됐습니다. 갑자기 남편이 세상을 뜨고 그런 갑작스러운
그런 어려움을 겪고 나니까 그때 제가 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 제가 그 구절을 수천 번 더 외쳤어요. 살아있다는 것 자체가 너무 고통스럽고 견딜 수가 없고 이래가지고 죽고 싶었고 자꾸 이제 마귀의 유혹을 받는 거죠. 그래서 제가 신혼 갔던 충무 바닷가까지 가서 바다에 빠져 죽으려고 이제 거기를 간 거예요. 근데 이제 파도가 막 몰려오는 거예요. 바닷가에 있으니까. 근데 극히 당연한 게 의문이 드는 거예요. 왜 바다는 파도가 칠까? 그렇게 수도 없이 자기 몸을 때리고 부수고 이렇게 해서 결국은 그 바다가 소금을 만들어내잖아요. 바다도 더러운 오폐수를 다 받아들여서 그 괴로움을 삭혀서 부패를 방지하는 소금을 만들어내는데 나는 내 앞에 놓인 괴로움을 받아들이지를 못하고 거부하고 있구나 하는 생각이 딱 드는 거예요. 주님께 엎드려서 기도하기 시작했어요. 거기서 주신 영감으로 쓴 시가 바다에 뜬 별이에요. 그러니까는 보통 사람들은 그냥 읽지만 나는 사실은 게 생명과 맞바꾼 시예요. 그게. 부서져야 하리 더 많이 부서져야 하리 이생의 욕심이 하얗게 소금이 될 때까지 인생의 어두운 터널을 지나고 또 지나야 할 때 그녀를 찾아온 생명의 빛 역시 시를 통해서였습니다. 남편 잃고 많이 방황하고 그랬을 때 그때 정진경 목사님이 문화선교에 대한 비전을 제시를 하셨어요. 그러면서 앞으로 21세기는 문화의 시대다. 그런데 문화선교가 굉장히 중요하다. 그러니 김 권사가 총대를 매서 문화선교를 감당을 해달라. 그래가지고 일단 글을 쓰니까 문인선교회를 조직을 하게 하셨어요. 신앙송가들로 하여금 한 분 한 분이 시 전도사가 돼서 하나님의 복음을 시로서 전하고 사랑을 전하고 은혜를 나누고 그러고자 위해서 발족하게 된 신앙송 선교회입니다. 각 교회의 창립 기념 예배라든가 또 이제 초교파적으로 하는 뭐 3.1절 민족 구국 뭐 화합 뭐 이런 거라든가 교파를 초월해서 하는 일 이런 일에도 이제 그 기독교 신앙시가 예배 순서에 들어가게 됐죠, 정식으로. 그래서 그만큼 이제 시를 많이 보급을 하면서 각 교회에 이제 제가 간증 예배도 많이 다니고 그러면서 이제 시가 많이 보급이 됐어요. 시 전도사가 되어 은혜를 나누었던 시간대. 문인선교회 활동은 김소엽 권사 스스로에게도 치유가 됐던 시간이었습니다. 시가 아니었으면 제가 그 삶의 그 어려움을 극복하기가 상당히 어려웠으리라 생각이 들어요. 삶의 어떤 질고를 지고 가야 될 그런 일이 닥쳤을 때, 그럴 때 저를 견인해 준 양 수레바퀴가 있어요. 하나는 믿음이고 하나는 시였어요. 그 양 수레바퀴가 있었기 때문에 오늘의 제가 존재할 수가 있었던 것 같아요. 나를 지탱해 줄 수 있게 해주었던 믿음과 그 믿음을 표현할 수 있었던 수많은 시들. 다윗처럼 온 마음으로 그리스도의 사랑을 고백하고픈 김소엽 권사. 그녀는 오늘도 주님을 노래하는 영원한 시인으로 그녀만의 아름다운 언어를 창조해 갈 것입니다. 목소리나 말씀하시는 것 그 자체가 시처럼 느껴집니다. 앞으로도 건강하셔서 그리스도의 아름다운 사랑이 담긴 시를 많이 읽게 해주시길 바랍니다.
자, 이번에는 교계 뉴스 전해드립니다. 글로벌 비전 공동체가 국내 외국인 유학생들의 교육의 질을 높이기 위한 정책 간담회를 개최했습니다. 정희민 기자가 전해드립니다. 이번 간담회는 글로벌 비전 공동체에서 유학생 지원 사역을 펼치고 있는 이들이 정부 관련 부처 관계자들에게 유학생 지원의 필요성과 관련 방안을 제안하는 시간으로 진행됐습니다. 글로벌 비전 공동체 지원 단체장과 정부 관련 부처 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 진행된 이번 간담회에서는 한국에서 공부하는 외국인 유학생 지원을 위한 제언들이 나왔습니다. 특히 실무자들은 현장에서의 사례를 들며 문제 해결을 위해 필요한 부분을 제안했습니다. 이들은 외국인 유학생들이 한국 학생들과 교류하며 서로의 학업을 도울 수 있는 체계의 의무화와 실생활에 어려움을 겪는 유학생들을 지원하기 위한 방안 마련을 요청했습니다. 이 밖에도 정책 마련 부서와 현장과의 소통 창구 개설과 대학과 대학원 등 교육기관 중심의 지원 체계 마련 등도 제안했습니다. 이날은 또 유학생들도 참여해 희망사항을 전달했습니다. 이들은 특히 논문 작성 등 학업 활동에 한국인 도우미의 필요성과 유학생 간에 소통할 수 있는 공동체 구성 등 유학생활 간의 실질적인 어려움을 토로했습니다. 글로벌 비전 공동체 대표 문성주 목사는 외국인 유학생을 지원하는 것을 시대적 사명이라고 표현하며 이들을 국가의 발전을 위한 고급 인력으로 키워내기 위해 유학생 지원 체계가 마련돼야 한다고 강조했습니다. 제도가 변화가 되어지고 또 국가의 이런 부분들이 반영이 되어지면 또 예산 배정도 되어지고 그런 부분이 가능하기 때문에 특별히 사역자들은 굉장히 열악한 가운데서 지금 이 사역을 하고 있습니다. 그래서 이런 사역을 할 수 있는 통로가 필요하다. 그렇게 생각을 해서 이번 자리를 마련했습니다. 참석한 정부 관련 부처 관계자들은 참석자들의 의견을 정리하고 해당 상임위원회에 전달하는 등 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 우리가 믿는 사람으로서 세상 속의 그리스도의 가치를 전하면서 사는 것이 우리의 본분이기도 합니다. 실제 우리의 삶 속에서 소금과 빛으로 살아가기 위해서 결단과 용기가 필요한 때가 분명히 있습니다. 최근 한라산 산신제 관련 원희룡 제주도지사의 선택에 대한 논란이 뜨거워졌는데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 이 문제를 짚어봄으로써 세상 속에서 살아가는 그리스도인의 모습에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 최근 원희룡 제주지사가 제주도의 민속 의뢰인 산신제의 초원관 역할을 거부한 것을 두고 논란이 되고 있습니다. 원희룡 지사는 종교적 신념으로 제례를 집전하는 재관 역할을 거절한 것으로 알려졌는데요. 이를 두고 일부 언론이 지사의 의무를 방기했다고 보도했습니다. 한국교회 언론을 비롯한 교계에서는 원희룡 지사의 선택에 문제가 없다는 의견이 나오고 있는데요. 자세한 내용을 샬롬을 꿈꾸는 나비 행동 김영환 대표와 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자, 대표님, 먼저 논란이 되고 있는 한라산신제가 어떤 의식인지 좀 궁금한데요. 예, 한라산신제는 제주도의 대표적인 민속 제례라고 이야기할 수 있는데, 네. 그러니까 제주도 자체가 바람이 많고, 그렇죠. 재해가 많고, 이제 이런 곳이기 때문에 제주도민들이 어디까지나 안정을 위하여서 제주 산신령에 있게 네. 이러한 폭풍이라든가 질병이라든가 이러한 재난으로부터 보호해 달라고 하는 그러한 하나의 제례를 드린 것에서부터 시작합니다. 네. 그러니까 탐나국 시대부터 시작하는 거리가 상당하게 오래된 역사를 가졌었는데 이제 일제시대 때 일본이 이제 민속 문화를 네. 말살하는 정책으로 없어졌다가 이것이 이제 2009년도에 지역 주민에 의하여서 다시 복구되었고 2012년에 민속 문화로서 다시 이제 재건된 거죠. 여기서 네. 단 조례를 당시에 조선시대 때도 제주 목사가 봉행했기 때문에 네. 제주 지사가 이것을 해야 한다고 하는 초원관 문제. 네. 이것 때문에 이번에 문제가 생기게 된 것이죠. 네.
자, 이 원희룡 지사의 행동을 두고 일부에서는 도지사 의무를 방기했다. 뭐 이런 비난이 나오고 있는데요. 이 대한민국 헌법을 살펴보면 종교와 정치는 분리가 되고 있죠. 그렇죠. 어떻게 보십니까? 예, 그건 분명하게 분리되어야 하는 것이고 여태까지 기독교인으로서 예를 들어 초대 이승만 대통령이라든가 네. 그다음에 이시영 부대통령 그리고 캐톨릭 쪽으로는 뭐 장면 국무총리라든가 네. 이러한 많은 분들이 기독교인으로서 국정을 수행했고 뭐 김영삼 또는 뭐 김대중 천주교까지도 통틀어서 그렇게 해서 아무런 문제가 네. 뭐 없었습니다. 이제 그것은 뭐냐면 정치와 종교가 분리되었기 때문에 요번에는 요번에는 특별히 총관 역할이라고 하는 것. 그 총관이라고 하는 것은 민속 제사를 드릴 때 산신령에게 제관이 그러니까 지사가 제관이 되어서 첫 술잔을 드리는 행위인데 네. 이것은 기독교 신앙으로 본다면 그 명확하게 어떤 우상 숭배에게 제례를 드리는 문제이기 때문에 네. 좀 어떤 것은 사실 애매모호한 것들이 있죠. 그런 것은 스쳐 지나갈 수 있지만은 네. 산신령에게 어디가 첫 술잔을 드린다고 하는 것은 이 귀신에게 절하는 것하고 똑같은 우상 숭배이기 때문에 네. 원희룡 지사께서는 저 가문이 아마 기독교로 알고 부친도 훌륭한 장로시고 네. 그러한 본인이 기독교 신앙이고 이렇기 때문에 여기에 대해서 본인은 어떤 투철한 기독교 신앙으로 본인이 직접 하시지 않고 부지사로 하여금 총관 역할을 하게 했다는 겁니다. 이제 본인이 어떤 민속 제사를 거부한 것이 아니라 네. 모든 것이 다 집행되도록 하면서 그것만은 부지사가 하도록 한 것이기 때문에 네. 하등 그러한 하나의 그 민속 그러한 제례가 거행되는데 조금 더 본인은 거기에 대해서 게을리 한 것이 없다. 네. 예? 그뿐 아니라 본인은 앞으로 더욱더 이러한 한라산제의 지원과 관심을 아끼지 않겠다 이렇게 네. 했기 때문에 공직자로서 하등의 어떤 게을리 한 것이 없다는 것입니다. 네, 그렇게 예. 보시는군요. 예. 자, 대표님 이번 일을 통해서요, 이 공직자의 개인적 신앙이 화두로 좀 떠오르고 있습니다. 네, 그렇죠. 공직자의 개인적 신앙에 대해서 좀 어떤 분위기가 조성되어야 할지 좀 소개를 좀 해주시죠. 예, 그러니까 좀 더 우리 한국은 기독교 이전에 뭐 반만년 역사를 통하여서 샤머니즘이 우리의 종교의 기본이었고, 네, 그렇죠. 그러한 데다가 이제 불교라든가 또는 뭐 일종의 도교 또는 특별히 유교, 네. 이제 이러한 종교가 왔지만은 거기에는 샤머니즘이라고 하는 어떤 그 토촉 일반 그 신령에게 그 제례를 드리는 것이 다 거기에 묵인되고 있는 것입니다. 그러니까 이번에도 산신령 제라고 하는 것도 보면은 거기에 그 토속 신에게 제례를 드리는 이런 문제가 있기 때문에 네. 앞으로 우리 한국 공직자들 가운데서는 이제 차츰차츰 우리의 경제가 나아지고 우리의 문화가 발전되면서 우리의 토속적인 문화도 네. 다시 복구되는 이런 과정 속에 있기 때문에 이런 문제뿐만 아니라 앞으로 많은 하나의 그 토착 문화와 관계되는 한에 있어서는 우리 공직자들이 어떤 종교적인 갈등을 겪을 네. 이러한 기회가 많아진다는 것입니다. 이러한 것에 대하여서 여태까지는 애매하게 지내왔지만은 이번 원지사의 소신 있는 거부를 통하여서 명료하게 되었고 네. 기독교 신자인 우리 공직자는 보다 자신의 신앙적인 소신을 분명하게 해야 할 네. 이러한 때에 이르지 않았나 이렇게 보아집니다. 네, 그렇군요. 네. 자, 대표님 우리나라 공직자 중에서도 올바른 신앙으로 좀 모범이 되고 있거나 되는 사례가 분명히 있을 텐데요. 예. 소개를 좀 해주시죠. 예, 그러니까 먼저 첫 번째는 예를 들어서 초대 대통령이 있던 그 이승만 박사께서 이제 재헌국회 시절에 국회 의장을 했고 네. 초대 이제 재헌국회가 모였을 때 아마 그 이시영
이라고 하는 분이 목사로서 국회의원이었습니다. 이분이 나중에 부통령이 된 것으로 아는데 그 이승만 대통령께서 그 가장 중요한 시기 아닙니까? 일제에서 해방되고 그렇죠. 초대 재헌국회가 모이는 때에 하나님께 기도해라고 그 의장 직권으로 그렇게 한 것이고 그것은 단순한 형식적인 차원을 넘어서서 그러한 건국을 하나님께 맡긴다고 하는 그런 어떤 투철한 기독교 신앙에서부터 시작된 것입니다. 그것은 참 아름다운 것이라고 말할 수가 있고 그리고 이제 역대 좀 지사에 들어와서는 제가 봉직한 숭실대학교의 그 이호계 총장 계시는데 그분의 부친이 공직자였고 바로 그 구례에 있는 거기서 하나의 그러니까 지사였습니다. 그러니까 1961년 이분이 여천 군수 시절에 그 당시 가뭄이 너무 많아가지고 그래서 농민들이 이건 이제 참 잘못하면 너무 피해가 심하기 때문에 그러면 기우제를 들어달라 이렇게 된 겁니다. 그러면 군수로서 기우제를 드린다고 하는 것은 산신령에게 제례를 드리는 것이고 돼지머리 따서 고사 지내고 하는 민속 제사를 드려야 하는 것이기 때문에 이것을 허용할 수는 없고 이분은 그래서 비가 오면은 이것이 안 하게 될 것이다. 그래서 이분은 신앙이 있었기 때문에 홀로 신앙의 확신을 가지고 산 정상에 올라가 가지고 기도를 한 겁니다. 금식 기도를 했는데 이틀 만에 하나님께서 비를 내려 주셔서 그 가뭄이 해소되면서 이제 그러한 하나의 그 기우제를 안 드리게 되었다. 이렇게 되어서 그런 일이 있었고 이렇게 해서 이분이 엘리야 장로다. 그런 별칭이 그러한 별명도 붙게 되었고 이러한 그 투철한 신앙을 가지고 있는 그런 분이 있고 그래서 이분이 그 이봉양 그 장로 그 군수께서 쓰신 책이 있는데 2007년 정금이라고 하는 출판사에서 나온 영성으로 섬긴 국가를 어떻게 섬기느냐 영성으로 섬긴다. 그건 이제 구약에 나오는 다니엘서에 나오는 그런 이야기와 상당하게 비슷한 이러한 훌륭한 공직자들도 있는 것입니다. 그 공직자의 뭐 좀 바이블이라고도 할 수 있겠네요. 그렇죠. 자, 그동안 이 개인의 신앙적 소신 때문에 비난받아온 공직자들이 또 분명히 곳곳에서 있었을 텐데요. 자, 이와 관련해서 이 한국교회는 어떤 역할을 해야 될지 좀 설명해 주시죠. 그래서 그러니까 이번에도 그러한 조례 때문에 그 조례에 어긋난다. 왜냐하면 지사가 재관 역할을 해야 하기 때문에 이런 문제가 있었기 때문에 우리 한국교회는 이런 기회를 통하여서 좀 더 공론을 일으키면서 어디까지나 공직자인 기독교인이 그 일을 수행하는 데 있어서 그러한 어떤 전통적인 종교와 어떤 마찰을 가지는 이런 문제에 대하여서는 교회가 공론을 일으키면서 그런 것을 저는 조례를 수정해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 정정분리에 그것은 저촉되고 있기 때문에 이런 문제 이런 또 중요한 것이고 그뿐 아니라 이번을 기회로 하면서 기독교 공직자들이 그러한 어떤 공직을 수행하는 데 있어서 어떻게 신앙적인 소신을 바르게 해야 할 것이냐에 대하여서 좀 더 공론을 거치면서 원희룡 지사뿐만 아니라 많은 분들이 사전에 충분한 하나의 준비를 해서 신앙적인 어떠한 갈등 없이 공직을 수행할 수 있도록 하는 이런 어떤 하나의 공론화의 기회를 만들었으면 합니다. 대표님께서 지금 한국교회 역할, 이런 일이 터졌을 때 공론화를 좀 해줘야 된다 이런 말씀을 좀 해주셨는데요. 자, 마지막으로 대표님 그 한국교회와 함께 나누고 싶은 기도 제목이 있다면 좀 나눠주시죠. 그래서 이제 여태까지 우리가 한 100주년은 너무나도 참 우리가 성장했고 외국 선교사들 선교학자들도 말하기를 기독교가 한국에서 가장 성공했다 이렇게 했는데 이것은 우리가 참으로 종교개혁적인 이신덕이의 신앙으로 칭의의 신앙으로 우리가 성장했다고 한다면 이제 21세기를 바라보면서 우리는 보다 조금 더 한 차원 높은 바로 성결의 신앙
성화의 신앙. 네. 그리고 우리의 신앙이 우리의 삶 속에 녹아지면서 불신자들에게 기독교인은 참으로 믿을 수 있구나, 신뢰할 수 있구나. 네. 기독교인들은 저와 같이 참 기쁨에 넘치구나. 기독교인은 참으로 낙관적이구나. 네. 이러한 우리의 어떤 삶과 네. 우리의 어떤 언어와 행실을 보고 하나님께 영광과 또 전도가 될 수 있는 이러한 방향으로 우리 한국 교회의 신앙이 좀 더 업그레이드 네. 돼야 하지 않겠느냐. 네. 그래서 성화의 신앙 이것을 알겠습니다. 강조하고 싶습니다. 네, 샬롬 나비의 올해 사역을 좀 네. 기대를 또 해보겠습니다. 예, 감사합니다. 네. 자, 오늘 여러 가지 말씀을 나눴는데요. 이번에 불거진 문제는 비단 공직자 개인의 종교 문제로 국한해서 논란거리를 만들기보다는 이 조례 수정 등의 과정을 통해서 이성적으로 풀어갈 수 있는 방법을 찾았으면 좋겠다는 바람을 가져보고요. 이번 일을 계기로 공직자로서 가져야 하는 신앙의 자세 다시 한번 생각해보고 점검해보는 시간이 됐습니다. 대표님, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 우리의 삶은 매 순간 선택이라고 해도 과언이 아닙니다. 그리스도인의 삶을 선택하고 또 하나님의 편에 서는 것을 결단하는 우리가 될 수 있도록 또 우리의 연약함을 도우시는 주님께 오늘도 나아가시는 하루가 되기를 바랍니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.